Okay, thank you. In previous lecture, we have seen the provisions relating to the constitution within the relating to the citizenship. Constitutional provisions, Article 5, 6, 7, 8, 9, we have seen. Now we are going to see the provisions in Indian Citizenship Act 1955. This is the hugely debated act or enactment of the post-constitutional era. संविधानाच्या निर्माणानंतर सगळ्यात जास्त चर्चा झालेला कुठला कायदा असेल तर तो म्हणजे इंडियन सिटिझनशिप ऍक्ट. Because once you become the citizen, you can avail all the benefits, all the services of citizenship, and you can claim your right against the government of India, against the state as such. And therefore, it is necessary that you should become the citizen of India first. कारण त्यावेळी the India was independent by having partition between India and Pakistan, and thereafter the East in Pakistan and West Pakistan जो आजचा बांगलादेश आहे त्याची निर्मिती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि त्याच्यामुळे सिटिझनशिप ऍक्ट हा जो आहे हा मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला चर्चा करावा लागला. दिस इज द सिनेरियो नॉट ओनली इन इंडिया बट इन एव्हरी कंट्री द सिच्युएशन इज सेम. The citizenship provision in Australia, in America, in England, or in any European countries are same. This problem is persistent because in Gulf countries or in the South African countries, there are huge atrocities have been occurred on citizens, on the people, and therefore they are migrating themselves from one country to another. एका देशातून दुसऱ्या देशात स्थलांतर करण्याचं प्रमाण खूप असतं. जसं भारतातले काही लोक कॅनडात जातात, अमेरिकेत जातात, मग लपून छपून जातात किंवा खुलेपणाने जातात आणि एकदा तिकडे गेल्यानंतर परत इकडे यायचं नाव काढत नाही. आणि मग तिथल्या देशातल्या नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ज्या काही तरतुदी आहेत त्याचं पालन करून ते तिथलं नागरिकत्व मिळवतात. आणि एकदा नागरिकत्व मिळालं की तुम्हाला बाकीच्या सगळ्या सर्व्हिसेस किंवा बाकीच्या सगळ्या ज्या काही फॅसिलिटीज आहेत त्या ऑटोमॅटिकली अवेलेबल होतात. आणि म्हणून आजही भारतामध्ये जे अंडर डेव्हलप कंट्रीज आहेत लाईक बांगलादेश असेल, श्रीलंका असेल, अफगाणिस्तान असेल, पाकिस्तान असेल, इथून भारतामध्ये स्थलांतर होण्याचं प्रमाण जास्त आहे. कारण भारतामध्ये कम्पॅरेटिव्हली त्या देशांच्या तुलनेत डेव्हलपमेंट चांगली आहे किंवा एक जे कल्याणकारी राज्य संकल्पना आहे, the concept of welfare state has been properly implemented and digested in the India, and this is because of the constitution. आणि म्हणून प्रत्येक माणसाला असं वाटतं की मी नागरिक असावं आणि खास करून आपल्याला त्याचं महत्व कळत नाही बिकॉज वी आर द सिटीजन बाय बर्थ. आता आपण कसे आहोत ते आपण बघणार आहोत. दीज आर द 5 मोड्स ऑफ ऍक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द इंडियन सिटीजनशिप ऍक्ट. वी आर द सिटीजन बाय बर्थ, त्याच्यामुळे त्याला आपल्याला महत्व नाहीये. परंतु जे लोक इतर देशांमध्ये आहे आणि ज्यांना अॅट्रॉसिटी आहे किंवा ज्याच्यावर ह्युमिलिएशन्स, रिलिजियस टॉर्चर ज्यांच्यावर केले जातात, त्यांना त्याचं महत्व जास्त कळतं आणि त्यांना भारताचं नागरिकत्व कसं मिळवता येईल याच्यासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागतात. Okay, therefore, the citizenship is very important concept. And as far as democracy is concerned, the citizens are considered as the assets of the nation. And त्यामुळे this citizenship is very important from the point of view of to available the fundamental rights and other services from the government. Okay, then we are going to see how we can become the citizen of India. There are 5 modes of acquisition of citizenship in India as per Indian Citizenship Act 1955. These 5 modes are stated from section 3, 4, 5, 6, and 7. 3 to 7 sections provide the modes of acquisition of citizenship. First is the mode you can acquire the citizenship of India first by birth, then citizenship by descent, citizenship by registration, then you can avail citizenship by naturalization, and citizenship by incorporation of territory into India. Means if India acquires any other foreign territory. Okay. Then we'll see first citizenship by birth. It is provided under section 3 of Indian Citizenship Act, wherein it is said that the person who born on or after 26 January 1950, that is the Republic Day of India, 26 January 1950,
the day on which this Article 5 to 11, that is the articles relating to the citizenship, have been came into effect. आणि म्हणून that day is known as a Republic Day, because at that time we become the citizen of India. Earlier we were the citizen of British India, because India was the colony of Britishers, or the British Parliament was having uh, power over India. On 26 January 1950, we become a Republic of India, Union of India, and therefore the person who born on or after on 26 January or after 26 January, say 27 January 1950, then he can automatically become the citizen of India. Now, how can you prove that you have been born on 26 January or after 26 January? Of course, by way of birth certificate, which you received from the local self-government or from the hospital where you have been came to born, or you have taken birth. Okay. Or person or any of his parent born on or after 26 January 1950. Either the person or his parent who have been born, म्हणजे त्या पालकांचा जन्म भारतामध्ये झालेला असेल कधी 26 जानेवारी 1950 ला किंवा त्याच्यानंतर, आणि त्याच्यानंतर ते कदाचित बाहेरच्या देशात कुठे गेले असतील, पाकिस्तानमध्ये गेले असतील, अफगाणिस्तानमध्ये गेले असतील, आणि नंतर परत त्यांना भारतात यायचंय म्हणून ही कंडिशन टाकलेली आहे. नाउ दिस कन्सेप्ट इज this provision is, you can say, outdated, because now 70 plus years have been passed for the 26 January 1950. There are two exceptions to it. Means if you are having a diplomatic immunity or you are the citizen of enemy alien, then you should not be bind from the condition that you have taken a birth on or after 26 January 1950. म्हणजे मी भारताचा दूत किंवा त्याला अँबॅसेडर किंवा डिप्लोमॅटिक एजंट असं म्हणतात, आणि माझी बदली सपोज पाकिस्तानमध्ये असेल किंवा चायनामध्ये असेल, अमेरिकेत असेल, आणि तिथे माझ्या मुलांचा जन्म झालेला आहे, तर मग ते भारताचे नागरिक होणार नाही का? तर येस, ते भारताचे नागरिक होतील, आणि म्हणून इथे एक्सेप्शन घातलेलं आहे. सेकंड, एलिमी एलियन भारताचा नागरिक होता, मात्र तो अशा ठिकाणी राहायला गेला की ज्या देशाशी भारताचं शत्रुत्व निर्माण झालेला आहे. अर्थात तसं कुठं झालेलं नाही, 62-65च्या युद्धात पर्यंतच फक्त तो झाला, मात्र तसं कुठं झालेलं नाही. म्हणून एनिमी एलियन ही प्रोव्हिजन त्या ठिकाणी करून टाकली की 26 जानेवारी 1950 ला भारताचे जे शत्रू होते, नाव the government of India has to declare who is the enemy alien country or who is the enemy country, because the proper declaration of war is necessary to recognize the person as a citizen of enemy alien country. शत्रू देशाचा नागरिक किंवा शत्रू देशामध्ये तो माणूस राहत होता ज्यावेळी 26 जानेवारी 1950 ला त्याचा जन्म झाला किंवा त्याच्या आई वडिलांचा जन्म झाला तेव्हा, आणि म्हणून हे दोन एक्सेप्शन घातलेले आहे. मात्र सिंपल अँड शॉर्ट प्रोव्हिजन काय आहे? The person who born on or after 26 January 1950, he can become the citizen of India by birth. I hope this is clear to all of you. If you have any question, you can raise the question. Okay. Then citizenship by descent. By descent means you can say by ancestor or by inheritance. त्याला descent असं म्हणतो, म्हणजे वंश परंपरागत किंवा वारसा हक्काने आलेला, दॅट इज अ डिसेंट. म्हणजे ज्याला आपण ऍसेंट आणि डिसेंट, ऍसेंट म्हणजे वरती चढणे, डिसेंट म्हणजे खाली येणे, या दोन प्रकारच्या प्रोव्हिजन त्या ठिकाणी असतात. तसं डिसेंट म्हणजे आपण जर कोणाचे लिनियर डिसेंडंट म्हणजे कोण, वारसदार जर असू तर, तसं बाय डिसेंट सेक्शन 4 प्रोव्हाइड सिटिझनशिप बाय डिसेंट. इफ द पर्सन born outside of India on or after 26 January 1950, जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म किंवा त्याच्या पालकाचा जन्म कधी झालाय 26 जानेवारी 1950च्या नंतर, ऑन और आफ्टर, आणि सिटिझनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट 1992 याच्या आधी म्हणजे 1950 नंतर, 1950 ते 1992 म्हणजे 1950 to 1992. In this period, if the person has been
or his any of parent has been born in India, then he can become the citizen of India by descent. म्हणजेच आता 1992 पर्यंतची प्रोव्हिजन काय घेतली, कारण सिटिझनशिप ऍक्ट जो आहे हा वेळोवेळी अमेंड करण्यात आलेला आहे. आता जी काही अमित शहानी किंवा नरेंद्र मोदी सरकारने केलेली अमेंडमेंट आहे, दिस इज नॉट द ओनली अमेंडमेंट. अशा प्रकारच्या 13 अमेंडमेंट या सिटिझनशिप ऍक्ट मध्ये केल्या गेलेल्या आहेत. आणि ही जी अमेंडमेंट आहे ही काय सुचवते, की द पर्सन हु बॉर्न आउटसाइड इंडिया, जो भारताच्या बाहेर जन्माला आला, कधी ऑन ऑर आफ्टर 26 जानेवारी 1950, 26 जानेवारी 1950च्या नंतर कुठे जन्माला आला, आउटसाइड इंडिया. हे जास्त महत्वाचं, आउटसाइड इंडिया, भारताच्या बाहेर जन्माला आलाय. कधी, आफ्टर 1950 बट बिफोर 1992. कधी, बिफोर 1992 जर तो जन्माला असेल, ही इज अ सिटिझन ऑफ इंडिया. कधी, ही हॅज टू सॅटिस्फाय सर्टन कंडिशन. Then section 5 provides citizenship by registration. By registration means he has to register with the foreign council किंवा Indian embassy जिथे आहे तिथे. The person can become a citizen of India by registration. The condition is that the person who are not citizen, they can become a citizen of India after having oath of allegiance. त्यांना प्रामाणिकपणाची शपथ घ्यावी लागेल की मी भारताशी प्रामाणिक राहील, भारतामध्ये कुठलाही गैरकाम करणार नाही, वगैरे वगैरे. दिस इज अ oath of alliance. But prior to that, many documentation have been done. Okay. The conditions काय आहे? The person who is not a citizen of India can become a citizen of India by having oath of allegiance, that is a registration. Kadi, he has to satisfy certain condition. First, he is an ordinary resident of India 6 months preceding of application. 6 महिने ज्यावेळी तो ऍप्लिकेशन करतो त्याच्या आधी 6 महिने तो भारतात राहायला हवा. कसा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, म्हणजे तो सहज भारतात फिरायला आला म्हणून नाही, तर तो भारतातच राहतोय हे त्यांनी दाखवून द्यायला हवं. सेकंड, द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो भारताचाच नागरिक होता किंवा भारतातच राहत होता, परंतु ही इज रेसिडेंट आउटसाइड इन अनडिवायडेड इंडिया. ज्यावेळी भारत डिवाइड झालेला नव्हता, म्हणजे आताचा लाहोर असेल किंवा सिंध प्रांत असेल, पंजाब प्रांत असेल, जो आता पाकिस्तानमध्ये आहे, तिथे तो राहत होता, हे दाखवून द्यावं लागेल. आणि तो आता भारतात आलाय, त्याला भारताचं नागरिकत्व पाहिजे. ही विल बिकम सिटिझन बाय रजिस्ट्रेशन. देन अ वुमन मॅरिड टू इंडियन सिटिझन, जर एखाद्या महिलेने भारताच्या नागरिकाशी लग्न केलं तर शी कॅन बिकम द इंडियन सिटिझन बाय रजिस्ट्रेशन. ती भारताचं नागरिकत्व घेऊ शकते रजिस्ट्रेशनद्वारे. देन अ मायनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटिझन, एखादा मायनर चिल्ड्रन आहे म्हणजे बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स असा कुठलाही व्यक्ती आहे, मुलगा आहे, मुलगी आहे, हु इज अ सन ऑर डॉटर ऑफ इंडियन सिटिझन, ही ऑर शी कॅन बिकम, म्हणजे भारताचा नागरिक आहे, तो बाहेर कुठेतरी फिरायला गेला आहे आणि तिथे त्याला अपत्य झालेला आहे, मुलगा किंवा मुलगी झालेला आहे, से अमेरिकेत गेला फिरायला, अमेरिकेत त्याला नागरिकत्व मिळालंय. 18 वर्षाच्या पूर्ण व्हायच्या आत जर तो भारतात आला आणि म्हणाला की मला आता भारताचं नागरिकत्व मिळवायचं आहे, ही कॅन बिकम द सिटिझन ऑफ इंडिया, बट ही शुड बी मायनर. देन द पर्सन हु इज ऑफ फुल एज अँड कॅपॅसिटी अँड अ सिटिझन ऑफ अ कॉमनवेल्थ कंट्री कॅन बिकम द सिटिझन ऑफ इंडिया. कॉमनवेल्थ कंट्री म्हणजे काय? द cities, the states, the nation which were under control of British India. कॉमनवेल्थ कंट्री म्हणजे ब्रिटिशांची सामुदायिक शक्ती किंवा सामुदायिक संपत्ती त्याला असं म्हणता येईल. कॉमनवेल्थ गेम तुम्ही ऐकले असेल. कॉमनवेल्थ गेम म्हणजे काय, की आजही ब्रिटिश जो काही युवराज आहे, प्रिन्स आहे, तो ह्या कॉमनवेल्थ गेमचं उद्घाटन करत असतो आणि समापन करत असतो. म्हणजे जे ब्रिटिशांची वसाहत ज्या ज्या देशांवरती होती ते सगळे ब्रिटिशांचे कॉमनवेल्थ आहे असं म्हटलं जातं. ओके. जर अशा कुठल्याही देशामध्ये, फॉर एक्झाम्पल ऑस्ट्रेलिया असेल, आफ्रिका असेल, या कुठल्याही देशामध्ये जिथे ब्रिटिशांचं वर्चस्व होतं, त्या ठिकाणी जर तो नागरिक असेल तर त्याला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्याचा अधिकार आहे. कसं? बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन ही कॅन बिकम द सिटिझन ऑफ
India. Okay, this provision is very important and is very much applicable till today. आजही ही फार महत्वाची आहे. Okay, then moving further, section 6 provides citizenship by naturalization. Naturalization means नैसर्गिक क्रमाने तो माणूस भारताचा नागरिक बनू शकतो. कसं? The person who is of full age and capacity, and the person who is a citizen of Commonwealth country, huh? He wants to acquire the citizenship of India by way of naturalization, then he have to fulfill certain conditions. कोण? The person who is of full age and capacity. Full age and capacity म्हणजे he should be person of 18 years above. म्हणजे तो मायनर नसावा आणि कॅपॅसिटी म्हणजे तो कुठलाही गुन्हेगार नसावा किंवा त्यांनी बाहेरच्या देशामध्ये कुठला गुन्हा केलेला नसावा, इन्सॉल्वंट नसावा. ह्या सगळ्या कॅपॅसिटी, जसं आता नीरव मोदी जरी बाहेर फिरायला पळून गेला असेल तरी त्याला तिथल्या देशाचं नागरिकत्व मिळू शकत नाही, किंवा विजय मल्ल्याला तिकडच्या देशाचं नागरिकत्व मिळू शकत नाही, बिकॉज ही इज डिक्लेअर ऍज ऍब्स्कॉन्डेड. हे डिक्लेअर झालेलं असल्यामुळे ही इज नॉट ऑफ कॅपॅसिटी टू अक्वायर द सिटिझनशिप. मग आपल्या देशाच्या संविधानानुसार तिकडे काय असेल वेगळी प्रोव्हिजन तर विचारायला पाहिजे. ओके, म्हणजे जिथे तो नीरव मोदी किंवा विजय मल्ल्या गेले असेल तिथली प्रोव्हिजन. The person can become the citizen by naturalization by fulfilling certain conditions. Now, which are those conditions? The first, that he is now no more a citizen of Commonwealth country. तो आता त्या कॉमनवेल्थ कंट्रीचा सिटीजन नाहीये, त्याला भारताचं नागरिकत्व मिळवायचं आहे किंवा पाहिजे आहे. दिस इज द कंडिशन. सेकंड, ही इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑर सिटीजन. तो अशा देशाचा नागरिक नाहीये किंवा प्रजा नाहीये. नागरिक आणि प्रजा. प्रजा का? वेअर देर इज अ किंगडम, जिथे अजूनही राजेशाही आहे किंवा राजा आहे तिथली प्रजा असते, तिथल्या लोकांना नागरिक म्हणत नाही. जसं इंडोनेशिया असेल किंवा काही देशांमध्ये अजूनही राजेशाही व्यवस्था आहे, किंवा इथे गल्फ कंट्रीज मध्ये ओमान असेल किंवा दुबई असेल, इथे अजूनही राजा किंवा प्रिन्स वगैरे हे आहेत. त्याच्यामुळे तिथल्या नागरिकांना नागरिक न म्हणता प्रजा म्हणायच्या लोकांना, राजा आणि प्रजा. मात्र जिथे डेमोक्रेसी आहे तिथे सब्जेक्ट म्हणजे सिटीजन म्हणजे सिटीजनशिप मिळू शकतं, नागरिकत्व मिळू शकतं. ओके, कुठल्या देशाचा नागरिक किंवा प्रजा नसली पाहिजे? वेअर इंडियन सिटीजन्स आर प्रिव्हेंटेड. जिथे हे इंडियन सिटीजन जे आहेत, जिथे भारतीय नागरिकांना नागरिकत्व मिळत नसेल किंवा भारतीय लोकांना नागरिकत्व मिळत नसेल, अशा देशाचे जर ते नागरिक असतील, लोक असतील, तर त्यांना भारताचं नागरिकत्व मिळणार नाही. दे कॅन नॉट बिकम द सिटीजन. इफ इन दोज कंट्रीज, जसं आपण म्हणतो तू मला ₹2 दे, मी तुला वस्तू देईल, पण तू जर ₹2 दिले नाही तर मी वस्तू देणार नाही, किंवा त्याच्यात माझं जमत नाही असं आपण म्हणतो. तसं ज्या देशाशी भारताचं शत्रुत्व आहे किंवा ज्या देशामध्ये भारताच्या नागरिकांना नागरिक म्हणून दर्जा मिळत नाही, अशा देशातल्या नागरिकांना जर भारतात यायचं असेल तर त्यांना देखील आपण रोखू शकतो. जसं टिट फॉर टॅट म्हणून ही इंटरनॅशनल पॉलिसी घेतलेली आहे. किंवा द फर्स्ट, सेकंड, ही रिनाउन्स्ड द सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज, किंवा त्यांनी दुसऱ्या देशाचं जे नागरिकत्व आहे ते सोडलं पाहिजे, तर त्याला भारतात नागरिकत्व मिळू शकतं. थर्ड, ही हॅज बीन रिसाइडेड ऑर हॅव बीन रिसाइडेड 12 months preceding प्रायर टू द ऍप्लिकेशन. तो ज्यावेळी भारतामध्ये नागरिकत्व मिळण्यासाठी ऍप्लिकेशन करतो आहे त्यावेळी त्याला कमीत कमी भारतामध्ये 12 महिने किंवा जास्त कालावधीसाठी तो इथं असला पाहिजे, तर त्याला भारताचं नागरिकत्व मिळू शकतं. आता जी 7 इयर्सची कंडिशन आहे, पुढचं मी तुम्हाला सांगणार आहे, ती आताच्या सीए कायद्यामध्ये किती आणलेली आहे? 5 वर्षापर्यंत आणलेली आहे. ही कंडिशन आधी 10 वर्ष होती, मग 7 वर्ष, मग 5 वर्ष, अशी कमी कमी करत आणलेली आहे. नेक्स्ट कंडिशन इज दॅट ड्युरिंग 7 इयर्स, कधी? प्रायर टू मेकिंग अन ऍप्लिकेशन. इथे 12 महिने प्लस हे 7 वर्ष, म्हणजे 12 म्हणजे 1 वर्ष प्लस हे 7, अशा 8 वर्ष होतात. तो भारतामध्ये राहायला पाहिजे. काय? गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस तो भारतातल्या ज्या गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस आहेत तो घेतोय. कधीपासून? नॉट लेस दॅन 4 इयर्स, 4 वर्षापासून. म्हणजे तो 8 वर्ष झाले भारतात राहतोय, त्याच्यापैकी
कमीत कमी 4 वर्षापासून तो भारताच्या गव्हर्नमेंटच्या सर्व्हिसेस उपलब्ध करून घेतोय. थोडीशी कन्फ्युजिंग आहे, समजून घ्या. तो 8 वर्ष झाली भारतात राहतोय कसा? ऑर्डिनरीली आणि लिगली राहतोय. म्हणजे उगाच तो राहतोय म्हणजे लपून-छपून आला म्हणून त्याला भारताचं नागरिकत्व द्या असं नाही. तो राहतोय हे भारताच्या निदर्शनास आलेलं आहे आणि भारत सरकारने त्याची नोंद घेतलेली आहे. भारत सरकार म्हणजे मग तिथं पॉप्युलेशन रजिस्ट्रेशन असेल, सिटिझनशिप रजिस्ट्रेशन असेल, तिथे त्याची नोंद झालेली आहे त्या व्यक्तीची आणि तो भारतामध्ये राहतोय हे गेली 8 वर्ष आम्हाला माहिती आहे. 8 पैकी 4 वर्ष तो भारतातल्या सर्व्हिसेस उपलब्ध करून घेतोय. नेक्स्ट, ही इज अ पर्सन ऑफ गुड कॅरेक्टर. त्याच्यावर कुठलाही फौजदारी सर गुन्हा एक मिनिट नाहीये. सर. येस. हॅलो सर. हा. हा आता तुम्ही जो सांगितला ना पॉइंट ड्युरिंग Just 7 years. wait a minute. I will finish this condition, then you can raise the question. Okay? ठीक ठीक. ओके. Okay, I will finish these 2 conditions, then later on we can have a question and answer. Then he is a person of good character. तो कसा असला पाहिजे? चांगल्या चरित्राचा, म्हणजे त्याच्यावर कुठलाही गुन्हा किंवा स्मगलिंग मध्ये तो अडकलेला आहे, टेररिस्ट मध्ये तो अडकलेला आहे किंवा इंटरनॅशनल त्याला टेररिस्ट घोषित करण्यात आला आहे, असं नसलं पाहिजे. सेकंड, तो जी लँग्वेज बोलतोय किंवा त्याला जी भाषा येते, दॅट लँग्वेज इज रेकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. भारताने संविधानामध्ये काही भाषा रेकग्नाइज केल्या आहेत. जवळपास मला वाटतं एक 825 का 725 लँग्वेज हॅज बीन रेकग्नाइज्ड बाय द गव्हर्नमेंट, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देन आफ्टर नॅचरलायझेशन, म्हणजे तो जर भारताचा नागरिक झाला, ही इंटेंड्स टू रिसाइड इन इंडिया. जर त्याला भारताचं नागरिकत्व आम्ही दिलं तर तो भारतात राहायला तयार आहे, हे त्याला मान्य आहे आणि तो भारतात राहणार आहे. अँड ही इज हॅव्हिंग टू रिसाइड विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. देन ही कॅन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ naturalization, by the process of naturalization. And the last one is the citizenship by incorporation of टेरिटरी. आता भारताने कधीही असं केलेलं नाही. दुसऱ्या देशांचं जमीन बळकावण्याचं काम भारताने केलेलं नाही. त्याच्यामुळे अजूनपर्यंत ही प्रोव्हिजन आपण लागू केलेली नाही किंवा कुठेही अंमलात आलेलं नाही. नंतर म्हणजे भारतामध्ये जर काही देशांना सामील व्हायचं असेल, जसं मणिपूर असेल किंवा हैदराबाद असेल, हे लोक नंतर भारतात समाविष्ट झाले किंवा गोवा असेल, तिकडे पॉंडिचेरी असेल, ह्या संस्थानांचं विलिनीकरण भारतात झालेलं आहे आणि मग नंतर तिथल्या देशात तिथे राहणारे जे लोक आहेत त्यांना भारताचं नागरिकत्व मिळालं. तसं सिटिझनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, भारताने जर कुठली टेरिटरी काबीज केली तर दे कॅन बिकम द सिटिझन ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ सेक्शन 7 ऑफ इंडियन सिटिझनशिप ऍक्ट. Then the next provision is about the cessation, that is the termination of citizenship of India, that we'll discuss later on. First, we'll have a certain question